ओम शांति। आज साकार महावाक्य 25/10/2025। मधुर संतान माने संगम जुगरे ही तुमको आत्माभिमानी हेबापाई परिश्रम करने को पड़ुछि। सत्यजुग किंबा कलिजुगरे यह परिश्रम करिया को पड़े नहीं। प्रश्न, श्रीकृष्णकर नाम तांकर माता पितांक ठारू मध्य अधिक प्रसिद्ध काहींकि? उत्तर, कहीं श्रीकृष्ण पूर्वर जो मैंने भी जन्म नेउछंती सेमानकर जन्म जोगबल द्वारा हेउना। श्रीकृष्ण माता पिता जोगबल द्वारा जन्म नेउनाहांती। राधाकृष्ण ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिछंती, तेणु सेही माने ही प्रथमे सद्गति प्राप्त करुछंती। जेतेबेले सबु पाप आत्मा माने समाप्त होइजिबे सेतेबेले जाई गुलगुल अर्थात पवित्र नुआ दुनिया रे श्रीकृष्णकर जन्म हेबो। ताकु ही वैकुंठ कुहाजिबो। संगम जुगरे श्रीकृष्णकर आत्मा सर्वाधिक पुरुषार्थ करुछंती, सेतिपई तांकर नाम अधिक प्रसिद्ध होइछि। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानू आत्मिक पिता बसी बुझाऊँच। 5000 वर्ष पर थरे मात्र पिलामानू आसी पढ़ाऊँच, डाकुंट आम पतित मानू आसी पवित्र कराओ। तेणु एथिरू सिद्ध होउछि जे यह पतित दुनिया अटे। नुआ दुनिया पवित्र दुनिया थिला। नुआ घर बहुत सुंदर होता है। पुराणा घर जेपरी भांगी रुजी जाए, वर्षारे तले पड़ जाए। एबे तुमे माने जानिछ बाबा आसीछंती नुआ दुनिया तैयारी करिबा पाई। वर्तमान आमको पाठ पढ़ाउछंती, पुणी 5000 वर्ष पर पढ़ाइबे। कौनसी साधु सन्थ आदि एपरि निजर अनुसरणकारी को पढ़ाइबे नहीं। तांकु एकथा जना ही नहीं ना खेल विषय जना अछि, कहीं सेमाने निवृत्ति मार्गधारी अटंती। बाबांक बिना केही भी सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाई पारिबे नहीं। आत्माभिमानी हेबापाई ही पिलामानंकु परिश्रम करने को पड़ुछि, कहीं अधा कल्प तुमे केबे आत्म अभिमानी होई नाह। वर्तमान बाबा कहउछंती निजको आत्मा बोली भाव। एपरि नुहे कि आत्मा ही परमात्मा अटंती ना, निजको आत्मा भावी परमपिता परमात्मा शिवं को मने पकाइबा को हेबो। मुख्य हेउछि यात्रा जात्रा, जहा द्वारा ही तुमे पतितरु पवित्र हेउछ। एथिरे कौनसी स्थूल कथा नहीं। नाक कान आदि किछि बंद करिबार नहीं। मूल कथा हेउछि निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाइबा को हेबो। तुमे अधा कल्परु देह अभिमान रे रहिबार अभ्यास करिनेछ। प्रथमे निजको आत्मा बोली भाविले ही बाबा को मने पकाई पारिबो। भक्ति मार्ग रे मध्य बाबा बाबा कही आसीछंती। पिलामाने जानिछंती सत्यजुगरे जणे ही लौकिक पिता रहिबे। सेठारे पारलौकिक पिता को मने पकाइबे नाही, काहेकि सुख रहुछि। भक्ति मार्ग रे पुणी 2 जण पिता होई जाइथांती, लौकिक एवं पारलौकिक। दुखरे समस्ते पारलौकिक पिता को स्मरण करिथांती। सत्यजुगरे भक्ति रहिब नाही। सेठारे तो ज्ञानर प्रारब्ध ही मिलिबो। एहीपरि नुहे कि सत्यजुगरे ज्ञान रहिबो। वर्तमान समय ज्ञानर प्रारब्ध सेठारे मिलुछि। बाबा तो थरे मात्र आसुछंती। अधा कल्प बेहदर बाबांक ठारू सुखर संपत्ति मिलुछि, पुणी लौकिक पितांक ठारू अल्प कालर संपत्ति मिलुछि। एकथा को मनुष्य बुझाई पारिबे नाही। एहा हेउछि नुआ कथा। 5000 वर्षरे संगम जुगरे थरे मात्र बाबा आसुछंती। जेबे कि कलिजुगर अंत एवं सत्यजुग आदिर संगम हेउछि, तेबे जाई बाबा आसुछंती पुनर्बार नुआ दुनिया स्थापन करिबा पाई। नुआ दुनिया रे एही लक्ष्मीनारायणकर राज्य थिला, पुणी त्रेतारे राम राज्य थिला। बाकी देवता मानकर एते जेउ चित्र तैयारी करुछंती ए सबु भक्ति मार्गर सामग्री अटे। बाबा कहउछंती ए सबु को भूली जाओ। वर्तमान निज घर एवं नुआ दुनिया को मने पकाओ। ज्ञान मार्ग बुझिबार मार्ग अटे, जहा द्वारा तुमे 21 जन्मर बुद्धिमान हेउछ। सेठारे कौनसी दुख रहिब नाही। सत्यजुगरे केही एपरि कहिबे नाही जे आमको शांति दरकार। कहा जाए ना मागिबा ठारू मरिबा भल। बाबा तुमको एपरि साहुकार करि देउछंती, जहा फलरे सत्यजुगरे देवता माननको भगवान ठारू कौनसी जिनिस मागिबार आवश्यक पड़ू नाही। एठारे तो आशीर्वाद मागुछंती ना। पोप आसिले केते लोक आशीर्वाद नेबाको आसुछंती। पोप केते जनकर विवाह कराउछंती। बाबा तो ए काम करू नाहांती। भक्ति मार्ग रे जहा अतीत होई जाइछि ताहा एबे पुनर्बार हेउछि, पुणी एहार मध्य पुनरावृत्ति हेबो।
ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତର କେତେ ଅଧୋଗତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଠାକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ନା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ବାପ କହୁଛି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ଖାଉଛ। ଦେବତାମାନେ କେବେ ପିଆଜ ଆଦି ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ ଏହିପରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସେପ୍ଲିଂ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଇଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଘରେ ଯାଇ ବିବାହ ଆଦି କରି ଛି ଛି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଜା ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇବ? ଏହା ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ଅଟେ ନା? ଏହାକୁ ଗୀତାର ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ସ୍ଥାପନା ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକଙ୍କ ପରେ ସେହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଧରିନିଅ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବୀଜରୂପ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତୁମର ବୀଜରୂପ କିଏ? ବାବା। କାହିଁକି ନା ବାବା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା? ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେ କଳା ଛି ଛି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଦେବତା ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଯୁଗ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଧିଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଭଲ କର୍ମ ଶିଖୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଗୁଲଗୁଲ ହୋଇ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା? କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ହୋଇ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ, ପୁଣି ନୂଆ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇ ଚାଲିବ। କେହି ବିକାରୀ ନ ରହିଲେ ହିଁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ପିତା ପୂର୍ବରୁ ଦରକାର ନା? ପୁଣି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ତେବେ ଯାଇ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରହିବ। ଯଦିଓ ତୁମର ଜନ୍ମ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହେବ, କାହିଁକି ନା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଶୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
प्रथमे प्रथमे श्रीकृष्णଙ୍କର ହିଁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ତାହାପରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଲକୁଲ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ ବିଲକୁଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ନାମ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ପିତା ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ନା, ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଝିଯିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ଖ୍ୟାତି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଏତେ ଗାୟନ ହେଉନାହିଁ। ଆଗକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ବହୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସମୟ ତ ଅଛି। ତୁମେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଆମ ନିମନ୍ତେ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟ। ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଗଲେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏସବୁ ପରିଶ୍ରମର କଥା ଅଟେ। ୟା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଖିଆଲ ରହିଥାଏ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିଲେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ପିକନିକ୍ କର। କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେବ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲ ତେବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଚାଲିଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ବାବା ତ ଭଲ ଭଲ କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ରହିଛି ସେସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଧାରୀକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଘରେ ବସି ତୁମକୁ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନେଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁଖର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ହମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବୃକ୍ଷ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଜଣେ ହେଲେ ବି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାର ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାର କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେବେ ତୁମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ତ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ଚଢ଼ିଲେ ଚାଖିବ। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ, କେଉଁଠି ପ୍ରଜା। ଆମକୁ ଏକ ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ବି ହେବ ନା। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା। ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାକି ଶରୀର ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ।
ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ବିଭାଗରେ ଯାଇ ନିବାସ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଥେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମାଚିତ ହୋଇପାରିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଲ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଲ ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରି ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରୁଥିବା ସହଜ ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଯେପରି ସାକାର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳାଉଛ, ସେହିପରି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳୁଥିବ, ତେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେହିଭଳି ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳାଉଛ, ତେବେ ଯୋଗର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋକ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ତୁମ ଭଳି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଆଲୋକ ବା ସୁଖର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋକକୁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶକୁ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକ ମିଳୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି 2-4 ମିନିଟ୍ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପରେ ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ନସିନ୍। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି 100 ଗୁଣା ହେଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟର ବା ସଂକଳ୍ପର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ହେବ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।